शास्त्र अनुसारे पुरुष लोक माने शंख बजाइबा उचित एवं सधवा महिला माने शंख बजाइबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाए एवं माता लक्ष्मी रुष्ट होइथांती। स्कंद पुराण अनुसारे पौष मासर शुक्ल पक्ष दशमी, चैत्र मासर पंचमी एवं श्रावण मासर पूर्णिमा तिथि रे माता लक्ष्मी को पूजा कले धन संपद सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होइथाए। मंदिर जाइथिबा समय रे दुर्गा माता को एक थर परिक्रमा करिबा उचित। सेहिपरि अन्य देवी मानंकु थरे लेखा परिक्रमा कले शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। मंदिर रे सूर्य देव को 7 थर परिक्रमा करिबा उचित। सेहिपरि गणेश को 3 थर, नारायण को 4 थर एवं महादेव को अर्ध परिक्रमा कले मनस्कामना पूर्ण होइथाए। संध्या समय रे गृह रे शंख ध्वनि कले हिंस्र जंतु एवं सरीसृप पलायन करिथांती। ता सहित पाचन शक्ति वृद्धि होइथाए एवं खना दोष दूर होइथाए। समस्त धार्मिक कार्य, पूजा पर्व एवं मांगलिक कार्य आरंभ करिबा पूर्वरु प्रथमे दीप प्रज्वलन करिबा उचित। कारण दीपर अग्नि को साक्षी रखी करा जाउथिबा समस्त कार्य सफल होइथाए। दीप जालिबा समय रे दीपर मुह उत्तर दिग को रखिबा द्वारा उत्तम स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता लाभ होइथाए। सेहिपरि पूर्व दिग को रखिबा द्वारा आयु वृद्धि होइथाए। पश्चिम किंबा दक्षिण दिग को मुह करी केबे भी दीप जालिबा उचित नुहे। यह अशुभ हेबा सहित अमंगलकारी होइथाए। प्रत्येक दिन ठाकुर घरे सूर्य उदयरु अस्त पर्यंत अखंड दीप प्रज्वलन करिबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होइथाए एवं घरे केबे भी दारिद्रता प्रवेश करि नथाए। शास्त्र अनुसारे स्वास्थ्यर सुरक्षा पाई ध्यान करिबा उचित। यह मंगलकारी होइथाए। ता सहित शौर्य शक्ति एवं धैर्य शक्ति प्राप्त होइथाए। ललाट उपरे पूर्ण चंद्र सदृश ज्योति ध्यान कले आयुष वृद्धि हेबा सहित कुष्ठ रोगरु आरोग्य लाभ होइथाए। ध्यान करिबा समय रे दृष्टि सम्मुखरे पीत वर्णर ज्योति ध्यान करिबा द्वारा सर्व रोग आरोग्य होइथाए एवं कल्याणकारी होइथाए। मस्तक रे श्वेत वर्णर ज्योति ध्यान करिबा द्वारा कल्याणकारी होइथाए एवं कौनसी शिर रोग होई नथाए। दैनिक अध घंटा पद्मासन रे बसी दांत मूल को जीभ द्वारा चापी रखिले जख्मा रोग आरोग्य होइथाए एवं अन्य रोग मध्य दूर होइथाए। ध्यान अभ्यास करिबा द्वारा मनुष्य जीवन रे दुख उत्तेजना दूर होइथाए। ता सहित श्रृंखला एवं सदाचार विकसित होइथाए। प्रसन्नता पूर्वक एवं निष्ठार सहित एकादशी व्रत करिबा उचित। यह कल्याणकारी होइथाए। ता सहित उत्तम पत्नी, पुत्र एवं धन प्राप्ति होइथाए। राति रे गरिष्ठ खाद्य किंबा दही सेवन करिबा उचित नुहे। सेहिपरि ठीक समय रे खाद्य न खाइबा किंबा अखाद्य खाइबा द्वारा आयुष हानि होइथाए।
ଯଦି ପିଲାମାନେ ଘରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଶର କିମ୍ବା ହଳଦୀ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପରିବାରର ବଡ଼ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡ଼ୁନଥାଏ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଚଣା କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ କିମ୍ବା ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଭିତରେ ଭଲ ପଡ଼ୁନଥାଏ, ତେବେ ଅଟାର ଚକିଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ଭିତରେ ଭଲ ପଡ଼ୁନଥାଏ, ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗହମ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ପଡ଼ୁନଥାଏ, ତେବେ କଳା କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଘରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧର ଧୂଆଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କର୍ପୂର ଜଳାଇ ତାର ଧୂଆଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର କାରଣ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହେବା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଘରର ସମ୍ମୁଖ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଠାକୁର ଘର ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କଳହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସେହିପରି କ୍ଷୀରରେ କେଶର ପକାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଜୋତା ଚପଲ ଏଠି ସେଠି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖା ହେବା ସହିତ ଧନ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଘରେ କୌଣସି ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବିଜୁଳି ଉପକରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଘରର ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୁହା, ସୁନା, ଉଷୁନା ଧାନ, ରନ୍ଧା ଅନ୍ନ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ ଜାତିରେ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବେ ବି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଶିଶୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅହିନର୍କ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ଦେବସ୍ୱ, ରାଜସ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଧନ ଅପହରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଋଣ କଲା ପରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରେ ନାହିଁ, ସେ ପରଜନ୍ମରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।